ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। से परमाराध्य राधाकृष्णଙ୍କର चरण अरविंदरे तथा समस्त साधु संत वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव मानकर आशीर्वाद को नहीं गुरुदेवंकर श्रीचरण को ध्यान करी गुरुदेवंकर आशीर्वाद रे आज आमे पुणी किछि दिन पर गीता पाठ बा गीता ज्ञान ओडिया दिव्य ज्ञान जोग भितरे आमे माने प्रवेश करिबा पूर्वर किछि सुनिथिले केउ केउ कर्म करिले आमे भगवत कृपा प्राप्त हेबा आम भितर कृष्ण चेतना जागृत हेबो जहाँकि अर्जुन को कृपा करी भगवान कृष्ण तांको गीता ज्ञान दैछन्ति। से गीता ज्ञान भितरे क्यों क्यों कर्म आमर करिया आवश्यक क्यों क्यों कर्म आमे करिबानी ए सब भितर दे आलोचना हेछि। ए आलोचना भितर भी आउ किछि श्लोक भी आज आमे जानिबा। गोटे कथा अछि कि बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खा पिता। तो आम दैनंदिन जीवन रे आमे गीता को पाथेय करिबा गीता को आधार करी आमे आम कर्ममय जीवन को कुसुमित गढ़ी तोलिबा। केही केही लोक कहते ए गीता पाठ करदेले कोन मते ए सब मिली जीवो से सब मिली जीवो किंतु कोन मिलिबो कोन नाही जाके आज आमे अध्याय रे आलोचना कले जानि परिबा। भगवत कृपा हेले बा कृष्ण चेतना आम भितरे जागृत हेले आंभ को कोन मिली था आमे कोन कले आम कृष्ण चेतना जागृत हेबो। लोक कहते भक्ति कले बहुत गुडे किछि मिली जीवो किंतु कोन मिलिबो कोन नाही ए सब आज अछि जे मते करो इतिहास मुतार करे सर्वनाश माने कोन ना ता भीतर थिबा सर्वनाश ता भीतर थिबा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ए सब को भगवान कृपा करी नाश कर दियंती। आम भीतर सब रही ना भरपूर है पांच मनर 25 प्रकृति बा पंच इंद्रिय जो एपट सेपट होउछन्ति ताकू ही भगवान ही नाश कर दियंती। सर्वनाश माने एई सब भीतर आम भीतर गोटे मोह आसी ये मोर पुओ ये मोर बापा ये मोर ए जो सब ये मो घर ये मो टंका ए सब जो मोह लोभ ए सब भीतर जिनिस से सब नाश कर दियंती। तो ये गीता पाठ भीतर बा किछि ज्ञान हमकु मिलि थाए से ज्ञान होछि कोन ना आउ किछि श्लोक आज हमें जानिबा दिव्य ज्ञान जोग अध्याय चतुर्थ अध्याय भीतर जहाँकि पूर्व आप माने सुनिथिले त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तो नैव किंचित् करोति सः। जदियो से समस्त प्रकार कर्म रे नियुक्त थाए ना किए ना जे कृष्ण चेतना रे उद्बोधित हुआ सब बेले कृष्णंकर को निज को कृष्ण को समर्पित कर दे थाए से कौन करे ना सब प्रकार कर्म करू थाए तथापि तार कर्म फल प्रति आसक्त हुए नहीं आ कौन करे ना भगवान मते जहा दउछन्ति सेइतरे आमे नित्य तृप्त होई से आनंद मन रे बा स्वाधीन भाव रे तार कर्म करि जाय। तेनु ताको कोनोसी कर्म
ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ନିରାଶ୍ରିତ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବ ପରିଗ୍ରହ ଶରୀରଂ କେବଳଂ କର୍ମ କୁର୍ୱନ୍ ଆପ୍ନୋତି କ୍ଳେଶଂ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଯତ କରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ମନ କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଦଉଛି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି, ଆଲବମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ହଉଛି କି ମନ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିଦିଏ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଦିଏ। ଆଜି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ର ଦୁନିଆ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତା ପନିପରିବା କାଟିଦବ, ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଲାଗିବ, ଯୋଉଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ପରିବା କାଟିବା କି କୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୁରୀକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା, ସେ ହୁଏତ କାହାର ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଣ ହଉଛି ନା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସତ୍‌ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ କିଛି କୁକର୍ମରେ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ବି ବହୁତ କୁକର୍ମ କରିଚାଲୁଛେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ହଉ ବା ଜାଣତରେ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା ଆମେ ଆଗକୁ ନ କରିବା, ବା କଣ କରିବା, ନିଜ ଆତ୍ମା ଆଉ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ମାଳା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ମାଳାଟା କରନ୍ତି ତ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା, ଏ ମାଳା କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମାଳାଟା ପଡିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ 108 ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, 16 ମାଳା ନା 16 ଥର 108 କଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା 10-15ଟି ଥର ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, ସେ 10-15ଟି ହିଁ ଆମର ଜପ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଜପ ହେଇପାରେନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଚଳମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅସମଞ୍ଜତା ବା ମନ ଟିକେ ସାଡକୁ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ଘର ପାଖରେ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସିନେମା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫିର ବି ଯଦି ଆମେ ଶତ ଚେଷ୍ଟିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମନ ସେ ନାମ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଲାଗି ଆସେ। ଆଉ ସେ କଣ କରେ ନା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଣ କରିଥାଏ ନା, ନିଜକୁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ମୁଁ ଏଠି କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷର ମାଲିକ ନୁହେଁ, ମତେ ଏତିକି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବି। ଆଉ ସେ କଣ କରେ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉପରୁ ସିଏ ତା ନିଜର ମାଲିକାନାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉଛି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି କିଛି ମାତ୍ର କର୍ମ କରିବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେ ଭାଗିବନି। ସକାମ କର୍ମ ହଉ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହଉ, ପାପ କର୍ମ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ପାପ କର୍ମ ତ ସେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଯାଉଛି, ପାଦ ପଡିଗଲା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଉପରେ ମରିଯାଉଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ପାପ କର୍ମ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଏସବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରେନି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଳସା ଭିତରେ ସେ ବି ବାନ୍ଧି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦୃଚ୍ଛାଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ବିମୋଚ୍ଛବ ସମସିଦ୍ଧୌ ଅସିଦ୍ଧୌ ଚ କୃତ୍ୱାପି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ। କଳି ଝଗଡା କରିବାନି। ଯଦି କିଛି କିଏ ଯଦି ଜମି ଟିକେ ନେଇଗଲା କି କଣ କଲା କି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିଦେଲା, କରିଦେଲା ଆଉ କଣ, ଜୟ ପରାଜୟ, କିଛି ଲାଭ କ୍ଷତି ହାନି, କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯାହା କର୍ମ ବି କରିବା, କାହିଁକି ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବଟିଏ ବଞ୍ଚିଛି ସେ କର୍ମ ହିଁ କରିଚାଲେ। ତାର ଶୋଇବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ତାର ଖାଇବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ତାର ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ନାଇବା ଗୋଟେ କର୍ମ, କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କର୍ମ ଯଦି ସେ ନିଯୁକ୍ତି କୋଉଥିରେ ଥାଏ ସଂସ୍ଥାରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ଲେଖା ପଢା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ଶୁଣିବା ଗୋଟେ କର୍ମ, ଦେଖିବା ଗୋଟେ କର୍ମ। ଏଇ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ତାର ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ।
ଆଉ କଣ ନା ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲେ ବି ସେ କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି କର୍ମରେ ସେ ଭାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି ନାଗତ ସଂଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥିତ ଚେତସଃ ଯଜ୍ଞାୟାଚରତଃ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲୀୟତେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟତାରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବିର୍ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୂତଂ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆଗକୁ ହିଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସନ୍ଦିନୀ ସମ୍ବିଦି କ୍ଲାଦିନୀ। ସେଇ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆନନ୍ଦ ସତରେ ଅଛି ସନ୍ଦିନୀ ସମ୍ବିଦି କ୍ଲାଦିନୀ, ଚିତରେ ବି ସନ୍ଦିନୀ ସମ୍ବିଦି କ୍ଲାଦିନୀ, ଆନନ୍ଦରେ ବି ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ସେ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ହେଇନି, ତ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଏସବୁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ ଓଭରାଲି ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବା, ଗୀତା ଶୁଣିବା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାବ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ। ସେ ସବୁ କଥା ବି ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି କରିପାରିବା। ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ୍ ଜଗତକୁ ଯିବ, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ହିଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁନର୍ପଣ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅର୍ପିତ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ, ତାକୁ ସେ ସବୁଥିରେ ସ୍ଥିର ଅଟେ, ସ୍ଥିର ମନା ଅଟେ, ସ୍ଥିର ଅଟେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରେନି, ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ବି ବହୁଳ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଲୀଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିବେ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରତିଛବିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆଜି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିଟା କଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ, ଅଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ, ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ। ତାପରେ କଣ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଅଧାରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ ସୌମ୍ୟ ବଦନ। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଠରେ ଗୋଟେ ମୁରଲି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କର୍ଷୟତେ ଆକର୍ଷୟତେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଣୁ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ପୁଣି ଅଛି, ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି। କଣ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ନା ବେଣୁ, ମୁରଲି ଆଉ ବଂଶୀ, ଯାହାକି ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଭାଗବତ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଯେ ବଂଶୀ କଣ, ମୁରଲି କଣ ଆଉ ବେଣୁ କଣ। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ବେଣୁ ବାଦନ କରି ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଗାଈ ବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଏ ବ୍ରଜଧାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବା ପାଇଁ
एभଳି भाବରେ आकर्षण करथिले जे कि ब्रह्मा भी कहउथिले कोन ना जति गोटे ब्रजरे मो गोटे कंकण हे गिरि जन्म हली मोर जीवन सार्थक एभଳି भाବରେ गोटे भलो परिवार बात सी गोटे प्रकार ज्ञान सी गोटे प्रकार भक्ति सी गोटे प्रकार भजन तेणु आमे कोन करबा ना हम जीवन रे गीता पाठ अध्याय अध्याय पाठ करि पारिबा आ कहउचंती लोक माने कहंती कि हम बुढ़ा गला करबा ना बुढ़ा हला हम बुढ़ा हिबा कि नै तबे संदेह काहे कि ना वर्तमान समाजर परिस्थिति जे विभिन्न प्रकार रोग भोग आसुछि जहा फल रे कि अधा जीवन रे भी आमे माने मृत्यु वरण करछ केते बेले कहार मृत्यु काल आसी होई जीव उपस्थित केते बेले कहार मृत्यु काल आसी जीव ता भी जणा नै हमकु तेणु आजि ठारो भगवान कर शरण आसीबा आ भगवान कर सही दिव्य नाम को बा भगवत नाम को जप करिबा गुरु को प्रदत्त मंत्र को नै नै चलिबा एतरे ही हमर कल्याण है समस्त हमर कल्याण हो पारिवारिक कल्याण हो आज ए कथा को एठी रखिबा विमस्या विहरणं गमनेरविमति भगवान यदि शुद्धंग शुद्धंग ममतो सब जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।